خواتین پر تشدد کسی ایک ملک یا معاشرے کا مسئلہ نہیں، بلکہ دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک میں خواتین کو تشدد کی مختلف صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض مغربی اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی خواتین کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو تیسری دنیا کے بہت سارے ممالک میں ان کا مقدر بن چکا ہے۔ ہاں، اتنا فرق ضرور ہے کہ پڑھی لکھی خواتین اپنے خلاف ہونے والے تشدد سے بچاؤ کا کوئی نہ کوئی قانونی راستہ نکال ہی لیتی ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں رہنے والی زیادہ تر خواتین کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دفاع کیسے کریں۔ ایک غیر ملکی ادارے کی خبروں کے مطابق 2 اہم اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی حالیہ عرصے کے دوران خواتین کو ان کے پارٹنرز یا سابقہ پارٹنرز کی جانب سے قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ایک مغربی ملک میں قتل ہونے والی 31 سالہ خاتون اس برس اپنے دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والی 39ویں خاتون۔ اس واقعے سے قبل 5 ہفتوں کے دوران بھی ایک ترقی یافتہ ملک میں 6 خواتین کو قتل کیا گیا، جس کے بعد ایسی وارداتوں پر پورے ملک میں ایک عوامی بحث چھڑ گئی کہ گھروں میں عورتوں پر مظالم کیوں ہو رہے ہیں۔ ایسے واقعات سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ خواتین پر ہونے والے مظالم کہیں زیادہ اور کسی علاقے یا ملک میں کم تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں پڑھے لکھے یا غیر تعلیم یافتہ معاشرے میں کوئی خاص فرق پایا نہیں جاتا۔ مشرقی معاشرے سے تعلق رکھنے والی نوجوان لڑکیاں دل میں لاکھوں ارمان اور خواہشات لے کر اپنے سسرال میں جاتی ہیں، لیکن ان کی یہ خواہشات اس وقت دم توڑ دیتی ہیں جب انہیں گھر کا فرض سمجھنے کے بجائے ایک نوکرانی سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ باہمی تلخیاں اتنی بڑھتی ہیں کہ لڑائی جھگڑے کے بعد تشدد اور مار پیٹ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بہو ایک طرف ہوتی ہے اور پورا سسرال ایک طرف، لہٰذا اس کی ہر بات کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے۔ کراچی میں شادی کے صرف 4 ماہ کے بعد ایک 16 برس کی لڑکی اپنے سسرال پہ پیٹ پر گولی لگنے سے پراسرار طور پر جاں بحق ہو گئی۔ مرنے والی لڑکی کے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، مگر مقتولہ کے والد نے الزام لگایا کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جس بیٹی کو سدا خوش رہنے کی دعا کے ساتھ اس باپ نے اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، وہ اپنے سسرال میں 5 ماہ بعد پراسرار موت کا شکار ہو گئی۔ کراچی کے مقامی گارمنٹس فیکٹری میں مزدوری کرنے والے اورنگی ٹاؤن کے رہائشی عزیز الرحیم نے 5 ماہ قبل اپنی 16 برس کی بیٹی ثنا کی شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سعید اللہ کے ساتھ کرائی تھی۔ عزیز الرحیم کا کہنا ہے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں اس کی بیٹی بہت خوش تھی، لیکن گزشتہ 2-2.5 ماہ سے اس کی بیٹی کو اس کے شوہر نے بات بات پر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ شادی کے 2 مہینے کے بعد اس کے اوپر تشدد شروع ہو گیا تھا۔ جہاں جاتا تھا اپنے رشتہ دار کے گھر جاتا، ہمارا بھانجے کا شادی تھا، اس کا چاچا کے لڑکے کا شادی تھا، ہمارا بھانجے کا تھا، اس کا شادی تھا، وہاں گیا، وہاں شادی سے جب آیا تو اس کو مارا۔ عید سے 3-4 دن پہلے بھی مار گیا۔ عید کے دوسرا دن بھی اس کو جب ہمارا گھر لا رہا تھا پھر بھی مارا ہوا تھا۔ تیسرا دن جب یہ لے کے گیا پھر اس نے پھر مار دیا، اور پھر مارنے کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ ماں باپ کو ان کی بیٹی کے قتل کی اطلاع دے دی گئی، مگر اس واقعے کو جس انداز سے پیش کیا گیا اس نے کئی سوالات کھڑے کر دیے، اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے ہی تو وہ اپنے ماں باپ سے مل کر آئی تھی۔ اس صورتحال میں اس کے قتل کی کیا وجہ ہو سکی؟ ثنا کے والد عزیز الرحیم کے مطابق یہ تمام باتیں انہیں اپنی بیٹی کے قتل کے بعد پتہ چلی۔ ان کے مطابق ثنا عید کے دوسرے روز ان سے ملنے کے لیے گھر آئی اور اگلے روز اس کا شوہر اسے دن کے وقت آ کر اپنے ساتھ واپس لے گیا، اور اسی شام کو عزیز الرحیم کی چھوٹی بہن نے اسے فون کر کے بتایا کہ اس کی بیٹی ثنا کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، جس کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا ہے۔ اس اطلاع پر جب وہ عباسی اسپتال پہنچا لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو فون کیا اور اپنی بیٹی کے گھر پہنچا تو وہاں ایک کمرے میں اس کی بیٹی کی لاش رکھی ہوئی تھی، اور اسے بتایا گیا کہ اس کی بیٹی نے خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ واقعہ ہوئی تھی 3 ساڑھے 3-4 بجے کے ٹائم پہ، لیکن میرے کو کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔
जब इत्तला मेरे को मिला तो शाम को 7 बजे मिला। वो भी हमारा एक बहन है, उसने हमारे को इत्तला दिया, वो भी इसकी घर से दूर रहते, उसने इत्तला दी और मेरे को ये इत्तला में मिला कि भाई आप आबासी अस्पताल जाओ, आपको बेटू को कुछ हुआ है और फ़ौरन पहुँच जा। मैं जब आबासी पहुँच गया तो आबासी में ये लोग नहीं थे। मैं आबासी से फिर फ़ोन करके कि भाई आप ये आबासी में तो वो नहीं है, तो उसने बोला कि वो घर वापस पहुँच गया है। मैं फिर आबासी से रशिया में बैठ के गुलशन गाजी गया तो वो मेरे अपने बेटी पे नज़र लगा तो वो चारपाई में पोत हुआ था, पड़ा हुआ था। अजीजुर रहीम का कहना है कि उसके बेटी के ससुराल पहुंचने से पहले इत्तेहाद टाउन की पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी, जिसने उसकी बेटी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। सना के वालिद का कहना है कि अस्पताल पहुंचने के बाद लेडी डॉक्टर न होने की वजह से उसकी बेटी का पोस्टमार्टम ताखीर का शिकार हुआ। पोत हुआ था, पड़ा हुआ था। फिर ये वहाँ पे हम गए तो 5 मिनट पहले भी ये पुलिस लोग ये सब पहुँचा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे तो शोर शराबे हो गया था, लेकिन वो टाइम शोर शराबे का था नहीं। फिर पुलिस वाले ने बोला कि भाई उसको सेवल अस्पताल ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। मैं पोस्टमार्टम के लिए सेवल ले गया। सेवल में फिर लेडी डॉक्टर रात को था नहीं, इंचार्ज के साथ हम लोग बैठा हुआ था, उसने फ़ोन किया, लेडी डॉक्टर नहीं आया। रात 12-1 बजे तक हम उधर थे, लेडी डॉक्टर नहीं आया। इंचार्ज ने हमको बोला कि भाई आप ऐसा करें, इसके सरखाने ले जाओ। कत्ल की जालमाना वारदात के बाद मकतूला के शौहर और ससुर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन उन्हें सजा देने के लिए जिन बुनियादी सबूतों की जरूरत होती है शायद वो जाया हो जाए। इस कत्ल के सिलसिले में मकतूला के माँ बाप ही नहीं, उनके रिश्तेदार भी उसके ससुराल के जुल्म और सितम का जिक्र कर रहे हैं। कराची के सरकारी अस्पतालों में लेडी एमएलओज की कमी की वजह से खवातीन का एमएलओ और दीगर मेडिकल लीगल से वाबस्ता काम ताखीर का शिकार होते हैं। कराची के इस मजदूर और बेबस बाप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और सना का पोस्टमार्टम उसकी मौत के 36 घंटों के बाद हुआ। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने बादशाह सना के वालिद की मुद्दत में इस केस का मुकदमा मुतवफ़िया के शौहर और ससुर के खिलाफ दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसका एक बहन है जो दूर रहती है, उसने इसको फोन किया कि आपकी बच्ची को गोली लगी है और हॉस्पिटल पहुंच जाओ। ये जब आबासी पहुंचे तो आबासी में नहीं थी, फिर जो वापस आई इनके घर में पड़ी थी, एक कमरे में, मैं साथ था, एक कमरे में पड़ी थी। बोले वहाँ भाई क्या हुआ? बोले भाई आपकी बच्ची जो है खुदकुशी कर ली और कमरे में पड़ी है, कमरे में बिल्कुल अकेली। समा क्राइम सीन की टीम ने इस केस के हवाले से इत्तेहाद टाउन थाने की पुलिस से बात करने की कोशिश की, लेकिन आला हुक्काम की जानिब से पाबंदी की वजह से वो इस केस के मुतालिक कोई भी बात करने से गुरेजा रहे। दूसरी जानिब मकतूला के मामू शीरीन ज़ादा का कहना है कि उनकी भांजी को शादी के बाद से ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। छोटी बातों पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। मरने से चंद रोज कबल कजिन की शादी में जाने की बिना पर उसके शौहर सईदुल्लाह ने उस पर तशद्दुद किया था और उसे पिस्तौल से डराने की कोशिश की और उसके सर पर पिस्तौल का बट भी मारा था, जिससे उसके सर पर जख्म आया था। वो बता रही थी कि तकरीबन 2 महीने पहले हम एक शादी में गए, जो इनके हमारे सबके रिश्तेदार है, इनके भी रिश्तेदार है। उस शादी में गए, जब फिर घर वापस लेके आए, इसको मारा, पिस्तौल दिखा के इसको एक बट मारा, इधर मारा बट इधर। वो 2 महीने पहले वाला जख्म भी अभी है, क्योंकि मैंने खुद देखा, पोस्टमार्टम के साथ मैं खुद गया था। उसके वालिद का कहना है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों में ये सोचकर अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया था कि वो उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्होंने उसकी जान ले ली। अभी देख कि क्या हुआ, ये बोलते हमने नहीं मारा, खुदकुशी किया। हम बोले कि भाई आपने मारे, क्योंकि आपने सुबह 9 बजे हमारे घर से लेके गया, हाँ, और 3-3:30 बजे ये वाक़या पेश आया, 7 बजे मेरे को पता चला। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि उसकी बेटी को नाहक कत्ल करने वाले उसके दामाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। भाई उसको तो कत्ल किया, हम तो बोले कि भाई इसने कत्ल किया, कि पिस्तौल भी इसके कमरे में पड़ा था, इसी ने कत्ल किया है। तो हम यही बोले कि भाई इसने कत्ल किया, इसको जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए, फांसी की तख्ते भी चढ़े। हमारे 16 साल लड़की को इसने मारा है और उसको सज़ा दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि मकतूला का शौहर सईदुल्लाह अपने जुर्म से इनकारी है। मकतूला के शौहर का दावा है कि उसकी बीवी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। मकतूला के पेट पर गोली लगी जो कमर से पार हो गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही असल हकाइक सामने आएंगे। कैमरामैन आबिद मुगल के साथ सालिक शाह, समा, कराची।
خواتین پر تشدد کا سلسلہ ان کے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، مگر بہت کم واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اس لیے ایسی وارداتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تب تک آپ سما کے ساتھ ہیں۔ پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ انصاف کی فراہمی میں پہلا قدم پولیس کی تفتیش ہی ہوتی ہے۔ تیزی سے کی جانے والی تفتیش کے بعد اس کا چالان عدالتوں میں جمع کرایا جائے تو عدالتی ٹرائل بھی شروع ہو جاتا ہے اور بہت سارے معاملات آسانی سے نمٹ جاتے ہیں۔ مقدمات میں سزا کے لیے مکمل ثبوت، ملزمان کی شناخت پریڈ، عدالتی گواہوں کی پیشی پر حاضری کو یقینی بنانا اور ملزمان کے دباؤ سے مدعی کو بچانا ایسے اقدامات ہیں جو پولیس کے ذمے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پورا کر لیا جائے تو سزاؤں کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پنجاب میں مقدمات کے اندراج کے بعد سزاؤں پر عمل درآمد کے حوالے سے راولپنڈی کا نمبر سب سے پہلا ہے، جہاں اس سال ریکارڈ سزائیں دی گئیں۔ مختلف مقدمات میں سزاؤں کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی دفعہ ہے کنوکشن کو فوکس کیا۔ انویسٹیگیشن کا جو اینڈ ہے وہ کنوکشن ہے، جہاں پر سزائے عمر قید آئی یا جہاں پر سزائے موت آئی۔ کسی بھی مقدمے میں سزاؤں کے لیے ضروری ہے کہ کیس کی تفتیش میں آنے والے تمام مراحل کو مکمل ذمہ داری کے ساتھ پورا کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا نقطہ نہ رہ جائے یا کمزور نہ ہو جس کا فائدہ ملزم کو ملے۔ مقدمات میں سزائیں ہی شہر کے امن کو یقینی بناتی ہیں۔ یہ جو سزا کا عمل ہے یہ معاشروں کو سیف رکھنے کا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا جہاں پر بھی عدالتی نظام جہاں سزا دیتا ہے وہاں پر ایک معاشرے میں امن کا۔ میری آپ کی وساطت سے یہ درخواست ہے، برائے مہربانی ان ملزمان سے ڈریے مت، اس کو رپورٹ بھی کیجیے، اس کو عدالتوں میں ہمارے ساتھ پروسیس کیجیے۔ پہلے ایک تفتیشی افسر کے پاس قتل، ڈکیتی، زیادتی اور چوری کے ساتھ تمام نوعیت کے مقدمات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے تفتیشی افسر انفرادی طور پر ان مقدمات پر توجہ نہیں دے پاتا تھا۔ راولپنڈی میں اب مقدمات کو تقسیم کر کے مختلف شعبے بنا دیے گئے ہیں۔ اب منشیات کے تفتیشی افسر کو تبدیل کر کے قتل کے شعبے میں نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ اس کا تجربہ منشیات کے مقدمات کی تفتیش کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح قتل، ڈکیتی اور پراپرٹی کے مقدمات کے ماہر تفتیشی افسران کو ان کے شعبے میں تعینات کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے پورے ضلع کی کارکردگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔ ہمارا جو نارکوٹکس یونٹ ہے اور جو ہمارا ہومسائیڈ یونٹ ہے، اس کے اندر پچھلے 1 سال سے ہم نے آفیسرز کو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کی۔ کوشش کیا ہے کہ وہ جہاں ہیں ان کو وہاں رہنے دیا جائے۔ اگر کہیں ضرورت ہوئی تو ہومسائیڈ کا ہومسائیڈ کے اندر ہی ٹرانسفر ہوا ہے، اور نارکوٹکس کا نارکوٹکس میں ہی ہوا۔ راولپنڈی پولیس نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا، فنکشنل اسپیشلائزیشن آف انویسٹیگیشن، جس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ کرائم، قتل کے علاوہ جتنا کرائم اگینسٹ پرسن یعنی کرائم برخلاف اشخاص ہے، جس میں ریپ ہے، ہرٹ ہے، جان سے مارنے کی کوشش ہے، یہ سارے جو جرائم ہیں ان ساروں کو ایک تفتیشی یونٹ جو ہے اس میں جو پوسٹڈ افسران ہیں صرف وہی انویسٹیگیٹ کریں۔ اسی طرح ہی جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے یعنی رابری، ڈکیتی، چوری ہے، اس میں بھی ہم نے افسران اسپیشلائز پوسٹ کر دیے ہیں کہ وہ صرف انہی جرائم کی تفتیش کریں۔ اور تیسرا ہم نے فراڈ اینڈ فوجری یونٹ بنایا ہے، جو کہ جس طرح چیک باؤنس ہے، زمینوں کے اوپر قبضہ یا اس طرح کے جعلی دستاویزات کے FIRs ہیں، صرف ان کو وہ تفتیش کرنی ہے۔ گزشتہ 1.5 سال کا جائزہ لیا جائے تو پنجاب بھر میں ملزمان کو سب سے زیادہ سزائیں دلوانے میں راولپنڈی پولیس پہلے نمبر پر رہی۔ 65 افراد کو سزائے موت سنائی گئی اور 35 کے قریب ملزمان کو عمر قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے پہلے کون کون سی رکاوٹیں پیش آتی تھی جن کی وجہ سے سزائیں کم ہوتی تھی اور ان کو کس حد تک دور کر لیا گیا، آئیے جانتے ہیں۔
गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान अगर पंजाब की निस्बत रावलपिंडी रीजन का जायजा लिया जाए तो इसमें मुख्तलिफ मुकदमात में 77 केसों में सजाए मौत, 52 मुकदमात में उम्र कैद और 327 मुकदमात में 3 साल से जायद कैद की सजाएं हुई हैं, जिनमें रावलपिंडी जिला में 65 सजाए मौत, 35 उम्र कैद और 210 3 साल से जायद कैद की सजाएं हुई हैं, जो पूरे पंजाब में किसी भी जिला में होने वाली सबसे ज्यादा सजाएं हैं। आईजी साहब ने देखा कि पिछले 2020 में सबसे ज्यादा जो डेथ पेनल्टी है वो किस डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड हुई है। उसके बाद उन्होंने, जो उनकी टीम्स हैं, उन्होंने चेक किया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट सबसे ज्यादा कहाँ अवार्ड हुई है। इसके बाद उन्होंने देखा कि जो 3 साल से जायद सजाएं हैं लेकिन उम्र कैद से कम है, वो सबसे ज्यादा कहाँ हुई। तो इन तीनों हेड्स में अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी पुलिस की कोशिश कामयाब, निस्बतन बेहतर थी। सीपीओ रावलपिंडी एहसन यूनस कहते हैं कि अक्सर केसों में मुद्दई अपनी बरामदगी होने के बाद केसों को परसू नहीं करते, जिसका फायदा बराह रास्त मुल्जमान को होता है, या फिर कुछ केसों में शनाख्त परेड के दौरान मुल्जमान को किसी डर या खौफ के नतीजे में शनाख्त नहीं किया जाता और फिर मुल्जमान चंद दिन के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। इसीलिए एक तफ्तीशी का बोझ कम करने के लिए उसे मुतल्लिका शोबे तक महदूद कर दिया गया है और उनके लिए जदीद चार्ट बना दिए गए हैं ताकि कम से कम वक्त में अफसरान को केस समझने में आसानी हो। अक्सर हम देखते हैं हमारे केस खराब हो जाते हैं कि जब गवाहान कन्फ्लिक्टिंग बयान दे देते हैं अक्सर, तो वो ज़हरी बात है। जब आपके केस सच्चे होंगे, आपने उसकी प्रेजेंटेशन ठीक की होगी, आपने फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया होगा, आपने चेन ऑफ कस्टडी जो है वो बनाई गई होगी, आपने वो तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो अदालत के निज़ाम को असिस्ट करती हैं, आपने वो पूरी की होंगी, तो आपको इसमें आसानी होगी। तमाम किस्म के केसों की मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा तौर पर सीनियर अफसरान की कमेटियां भी बनाई गई हैं, जो इन जदीद चार्ट्स की मदद से पूरी तफ्तीश पर नजर रख सकते हैं, जिसकी वजह से वक्त की बचत के साथ साथ केस को चंद मिनटों में समझने और उस पर अहकामात जारी करने में आसानी होती है। ये भी हमने काम किया कि हमने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन फाइल्स हैं इनको इम्प्रूव किया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने कोशिश की कि तमाम फैक्ट्स आएँ और वो तमाम चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं इन्वेस्टिगेशन में, उनको हमने लिस्ट अप किया है। पूरी केस फाइल पढ़ने के बजाय मैं ये चेक, क्योंकि क्वांटम ऑफ वर्क ज़्यादा है, हर एक से ये एक्सपेक्ट करना कि 150 सफ़े की वो केस फाइल पढ़ेगा शायद मुमकिन नहीं है। बिलाशुबा इतनी बड़ी तादाद में मुल्जिमान को सजाएं एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन देखना यह है कि जिस सिस्टम से ये कामयाबी मुमकिन हुई वो आगे भी जारी रहेगा या फिर वक्त गुजरने के साथ बंद कर दिया जाएगा और मामलात पहले की तरह सुस्त रवि का शिकार हो जाएंगे। कैमरामैन सद्दाम मलिक के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जराइम के खात्मे के लिए जहां पुलिस की कारकर्दगी इंतहाई ज़रूरी है, वहां बेहतर तफ्तीश से ही मुल्जिमान को सज़ा मिल सकती है, लेकिन बहुत सारे मुल्जिमान महज इसलिए सज़ा से बच जाते हैं कि पुलिस उनके जुर्म का कोई सबूत ही सामने नहीं ला सकती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।